స్వర్ణయుగం అంటే ఏంటి? అల్టిమేట్గా చిట్ట చివరికి మనం ఆరాధిస్తున్న దైవంతో కలిసి జీవించుకుంటాం. మాట్లాడటము, నడవటము, తినటము, ఆడటము ప్రతి క్షణము వారి యొక్క చైతన్యాన్ని మనము అనుభవిస్తున్నాం. మనకి వేదపరంగా తెలుసు భగవంతుడు సర్వవ్యాపి అని, అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు. ఇందుగలడు అందు లేడని సందేహము వలదు ఇందెందు వెలిగినా అందంతే గలడు సర్వోపగతుడు అని అంటారు. అన్ని రూపాల్లో అన్ని చోట్ల అన్నిట్లా వ్యాప్తమై ఉన్నాడు ఆ పరంజ్యోతి స్వరూపం. ఆ పరంజ్యోతిని మనం దర్శించాలి. ఉన్నాడు అని మనకు తెలుసు, ఆ చైతన్యము అనుభూతి చెందొచ్చు అని తెలుసు. కానీ అనుభూతి చెందాలి అది మనకి ఈరోజు అమ్మ బలంగా తీసుకుంటుంది. ఒకసారి ఆ చైతన్యం మనతో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని శ్రీ భగవాన్ మనకి దర్శనంలో వివరిస్తూ వచ్చినారు. వారి యొక్క భాష్యాన్ని ఈ సమయంలో మరొకసారి వీక్షిస్తాము. వారి యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం ఎవరికి తీసుకుంటాము. In the last Mukti Moksha class, Sri Bhagavan said that in this Sahasranama Homa, we will receive the special gift of experiencing the present to live in the present. What is the difference between to live in the present and Antaryami Bhagavan? Thank you, Sri Bhagavan. That's all it was. Not to know what so it's like speaking something on the cell phone. You're speaking to your father on the cell phone. Something like that. But then suppose it's not a transform, you feel all this. You feel the presence of your father. Now imagine other family becomes easy to feel. How do you feel? The same way as you on the cell phone? No. Here, you might not see the digital power of the person, but you know it's there. It's there with you. That is feeling the presence. So, we want to take to there. Okay. That's what we will also today's process and also the formulas. To at least lay a foundation to actually feel the presence. If you somehow suddenly if that would happen, you will move still faster. Our whole objective is to move faster and faster on the spiritual path. So we are way one after the other. For example, love and another concept. You know that we expose you to that is something the concept. Now we want the presence. We actually feel the presence. Paying masters, we want to take it there. Then they get more still higher. The journey of the resilience. So we can take example and give some idea of the presence. At least the God you are talking to, you come next to you. Sometimes people really don't. But the same case also, like in one place in India, one person was there became very physical. He was a driver. And his body was warm and you are making man or drinking. You know what happened? The Sankhyaman was become physical one, which is really happy. When we can drink. And we are drinking with him. So the wife was shocked. I get the smell of hot drinking. I get the Lord also going with it, physically and drinking. So then after a month or so, he completely stopped it. After being in the presence, completely changed, totally. Everything in life changed. Not even more details. It happened.
But spiritually also we use so much. That is depends on the presence. So we take it to higher levels, try to move into the presence. You will feel it there. So that's why we are doing 5 years once. Exponentially getting to make tremendous progress. जय बोलो ज्ञान प्रदान श्री पतंजलि भगवान की। तो कृतज्ञ श्री भगवान भाष्याన్ని తెలుగులో అనువాదిస్తాము, తర్వాత ప్రక్రియలో వెళ్దాం. ఇక్కడ శ్రీ భగవాన్ ని అడుగుతా ఉన్నాం, ప్రెజెన్స్ అంటే ఏంటి, ప్రెజెన్స్ లో జీవించడం ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటి అడుగుతా ఉన్నాం. సో శ్రీ భగవాన్ ఇక్కడ మనతో చెప్తూ ఉన్నారు, మీరు అంతర్యామితో అనుసంధానం అవ్వాలి. ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే, మొదట మీ లోపల ఒక చిన్న గొంతు వినిపిస్తుంది, పెద్దగా కాదు, చాలా చిన్న గొంతు వినిపిస్తుంది. ఉదాహరణకి మీరు ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారు, అవతల వ్యక్తి మాటలు వినిపిస్తున్నాయి మీ ఫోన్లో, ఒక లో వాయిస్లో వినిపిస్తాయి, తక్కువ స్థాయిలో గొంతులో మీకు వారి మాటలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. అట్లా అంతర్యామి వాయిస్ మీ లోపల వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే మీరు మీ నాన్నతో మాట్లాడుతున్నారు ఫోన్లో, ఆ నాన్న మీ పక్కన వచ్చి కూర్చున్నారు, ఎలా ఉంది, రెండింటికి తేడా ఉంది కదా. సో అది చైతన్యాన్ని అనుభవించడం, ఉనికి అక్కడ ఉన్నారు అని మనకి తెలుసు. మొదట లోపల ఒక మాట వినిపిస్తుంది, తర్వాత వారు భౌతికంగా మన పక్కన ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాగా ప్రతిరోజు మీకు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ చైతన్యం మీతో ప్రతి క్షణము ఉంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళాలి. ఆ చైతన్యాన్ని మీరు పూర్తిగా అనుభూతి చెందుతున్నట్లయితే మీ జరుగుతున్న ప్రక్రియలన్నీ కూడా చాలా వేగవంతం అవుతాయి. మీ జీవితం అంతా మారుతూ ఉంటుంది. మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఇది జరగడం గురించి చేస్తూ వచ్చున్నాము. మొదటిగా మీకు ఆనంద స్థితిని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ వచ్చున్నాము, తర్వాత స్వయం ఇచ్చే డేటాని చెప్తూ వచ్చున్నాము. ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రెజెన్స్ అనేది అనుభూతి చెందాలి అని మిమ్మల్ని ఇంకొక లెవెల్లోకి తీసుకెళ్తూ ఉన్నాము. ఇంకా ఎన్నో లెవెల్స్ లో మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళచ్చు. ఈ ప్రయాణం అనేది అంతం లేదు. ఇవి ఎంతో మీకు అనుభవాలు ఇస్తూ ఉంటాయి, మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటాయి. ఈ ప్రయాణం ముందుకు కొనసాగాలి అంటే మీరు ఈ ప్రెజెన్స్ అనే దాన్ని అనుభవించాలి. శ్రీ పతంజలి భగవద్గీత యొక్క చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ శ్రీ భగవాన్ ఒక భక్తునికి జరిగిన ఉదాహరణ చెప్తూ వచ్చినారు. ఒకరికి ఒక ఫ్యామిలీ ఉన్నారు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. భార్య భర్తకి విపరీతమైన తాగుడు వ్యసనం ఉంది. దాని నుంచి బయటికి రావాలని భగవాన్ని ప్రే చేస్తూ వచ్చింది. అయితే ఆ భక్తుడు కూడా ప్రే చేస్తుంది. భగవాన్ ఆయనకి ప్రత్యక్షమై ఫిజికల్ అయిపోయి ఆయనతో ఉండడం మొదలు పెట్టారు. సో ఆయన కారణానికి వెళ్తే భగవాన్ ఆయన కూడా ఉంటున్నారు. భార్య చాలా చింతించింది, భగవాన్ ఆయన అలవాటు మార్చాలని నేను కోరుతున్నాను, కానీ మీరు ఆయనతో వెళ్తున్నారు. ఇది సుమారు 4 రోజుల పాటు జరిగింది. భగవాన్ ఫిజికల్గా వాడుతారు. 4 రోజుల తర్వాత ఏమైంది అంటే, ఆ వ్యక్తి పూర్తిగా తాగు నుంచి విముక్తి అయిపోయాడు, తాగుడు ఆపేశాడు. అతను పూర్తిగా పరివర్తన చెందాడు. వారి జీవితంలో కూడా ఫినాన్షియల్లో కూడా చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంతేనా? ప్రెజెన్స్ అనేది అనుభూతి చెందినప్పుడు ఇలాంటి అనుభవాలు అనేవి కలుగుతూ ఉంటాయి. మీరు ఇంకా మీ జీవితంలో ఎన్నెన్నో మీరు పొందబోతూ ఉంటారు. ఇది మొదలు మట్టికి ఈరోజు మనము ప్రయత్నిస్తాము మీకు ఆ స్థితిని ఇచ్చేదానికి అని శ్రీ భగవాన్ చెప్తూ వచ్చింది. ఎంతో మంది భక్తులు ఇలాంటి స్థితిని అనుభూతి చెందడం అనేది ప్రారంభించింది. వారి జీవితంలో ఆ తేడా చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. భగవాన్ ఒక ప్రెజెన్స్ ఉన్నప్పుడు వారి జీవితం ఎలా ఉంటుంది, లేనప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. తమిళనాడుకు చెందిన ఒక భక్తుడు ప్రతిరోజు తన ఇంటి నుంచి జాబ్ చేసేదానికి అప్ అండ్ డౌన్ 80 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేసుకుంటారు. వెళ్ళడానికి 40, రావడానికి 80 కిలోమీటర్లు. చాలా టైర్డ్గా అలసటగా అనిపించేది ప్రయాణం అంతా కూడా. అయితే ఒకరోజు అమ్మ భగవాన్కి చెప్తూ వచ్చింది, భగవాన్ మీరు రండి, మీకు తెలుస్తుంది నేను ఎంతగా అలసట చెందుతున్నాను నా ప్రయాణం. సో ఎలా విధంగా ఆయన ఆ రోజు తన
ఆఫీస్ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆ రోజు ఒక తేడా గమనించుకుంటాం. ప్రయాణం అంతా అక్కడ చాలా ఉల్లాసంగా జరిగిపోతుంది. ఏ యొక్క అలసట లేదు, ఎటువంటి పాట లోపల లేదు. ఇంత దూరం ప్రయాణం చేస్తున్నాము, పాట పాడుకుంటూ అట్లాగా వెళ్ళటము రావటము జరిగింది. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, భగవాన్ యొక్క ఉనికి ఆలోచనను ప్రత్యక్షంగా అనుభూతి చెందుతున్నాను. ఆ ప్రెసెన్స్ వల్లే నేను ఇంత తేడాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నాను. భగవాన్ అమ్మ ఒక ఆ చైతన్యాన్ని నేను అనుభూతి చెందాలని చెప్తూ ఉన్నాను. ఇట్లాగా ప్రెసెన్స్ ఉన్నప్పుడు మన స్థితి ఒకలాగా ఉంటుంది. వారి యొక్క చైతన్యాన్ని మనం అనుభూతి చెందినప్పుడు జీవితం అంతా భారంగా విసుగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే చైతన్యంలో మనం జీవిస్తుంటాం, అనుక్షణం ఆనందంతో ఉత్సాహంతో ఎదురుస్తూ ఉంటాం, భగవంతుడిని మనము పక్కనే అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాం. మనకు ఒక ధీమా ఉంటుంది, నా తండ్రి నాతో ఉన్నాడు, ఒక భరోసా. ఆ భరోసాన్ని ప్రజలు తన శ్రీహరి మీద భక్తితో ఉండేవాడు. తండ్రి ఎన్ని కష్టాలు కలిగించినప్పటికీ తాను ఏ రోజు కూడా బాధపడలేదు, చింతించలేదు, దుఃఖపడలేదు. నా తండ్రి ఇట్లా చేశాడు, ఎందుకంటే తన తోడుగా తన హరి చైతన్యం ఉంది. ఆయన నిరంతరం కాపాడుతూ ఉండేవాడు. అట్లాగా మనతో మీ అందరితో ఎవరెవరికి అమ్మా భగవాన్, వారి యొక్క భగవద్గీత భగవాన్, అమ్మా భగవాన్, పరంజ్యోతి ఏదైనా ఒక రూపంలో మీరు చైతన్యాన్ని ఈ రోజు అనుభూతి చెందే మీరు ఇంటికి వెళ్ళబోతున్నారు. సిద్ధంగా ఉన్నారా? భయపడతారు మీరు? కొంతమందిని భగవద్ ప్రసిద్ధంలో భక్తులు అడిగారు, భక్తులు భగవాన్ మీరు మా ఇంట్లో రావాలి, నేను వస్తే నువ్వు భయపడతావు. అట్లా మీరు భయపడతారా? భయపడరా? తిరుగుతాము మరి. అమ్మ భగవాన్ చైతన్యం మీతో ఉండాలా? సో మనం ప్రక్రియలో చెప్తాం. ముందు మీరు నిదానం